और ये महेश पेशेंट का क्या है, वो पूरा शॉक में आया था, वो पूरा पूरा ब्लड, पूरा बीपी बहुत लो था। हर इंसान में 5 से 6 लीटर का ब्लड होता है, तो वो बहुत ब्लड गया हुआ था। उसको हम लोगों ने सब ब्लड प्रोडक्ट्स इमीडिएटली अरेंज करके टाइमली इंटरवेंशन करके उसको हम लोगों ने बहुत जान के खतरे से बाहर निकाल दिया। खैर लिम तो गया, लेकिन जान फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। अब लिम के लिए हम लोग वो सपोर्ट भी कर रहे हैं दूसरे प्रोस्थेसिस के लिए, तो लाइफस्टाइल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहेगा उसमें। सिद्धार्थ उनका क्या है, वो तो पहचानने लायक नहीं था पहले, ये हाथ नहीं उठ रहा था उसका, वो माँ बाप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। उसको हम बिना सर्जरी, ओनली मेडिकल मैनेजमेंट केयर जो होता है ना, विद केयर हम लोगों ने सिर्फ वेंटिलेटर से तुरंत विदिन 3-4 दिन में हम वेंटिलेटर ट्यूब से निकाल दिया। तो विद केयर हम लोग हर चीज़ को देखा, फिर उसके बाद वो इम्प्रूव हो गया। और गुड फिजियोथेरेपी, हर शिफ्ट में हम लोग फिजियोथेरेपी सब देने के बाद वो भी फुली रिकवर्ड है। पहले क्या ये हाथ से ये कुछ ऐसा ले नहीं पाता था, वो आगे परेशान चल रहा है। अभी हमारा स्कूल जा रहा है, वो बात कर रहा है। हमको आप वो बच्चे को देखोगे तो आप बोलोगे कि हेड इंजरी हुआ ही नहीं है, वेरी वेरी क्विक है। ऐसे और भी समृद्धि बोल के एक और पेशेंट थी, वो भी बहुत 5-6 ईयर्स था। उसका क्या है, अभी इमेजिंग में देखो हम लोग तुरंत देखने के बाद एक नस पट गया, तो वो कलेक्शन हो चुका था सिर में। तो उसको भी हम लोगों ने इमरजेंसी क्रेनियोटोमी, मतलब ये हड्डी को खोल के जो क्लॉट रहता है उसको निकाल के हम लोग इमीडिएटली ट्रीटमेंट किया, और नेक्स्ट डे वेंटिलेटर से हम लोग वीन ऑफ कर दिया उसको। तो दिस इज़ ऑल वेरी क्विक रिजल्ट। सो पेशेंट रिकवरी भी फास्ट हो जाता है और पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस अच्छा मिल जाता है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अजय अशोक गुत्तेदार, मैं जीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर और कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन हूँ। आज इस मीडिया मीट के लिए मेन इम्पोर्टेंट क्या हाईलाइट करना चाहते हैं, हमारे हॉस्पिटल में जो 5-6 महीने में काम हुआ है वो हाईलाइट करने के लिए हमने आज ये मीट बुलाया है। और स्पेशली इधर केसेस जो है, हमने पॉलीट्रॉमा केसेस बहुत इजीली हैंडल किया है। और जो वो गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट है जो पॉलीट्रॉमा में होता है, 1-1 घंटा भी 1-1 मिनट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। जब पेशेंट का कुछ एक्सीडेंट होता है, वो टाइम से जब तक वो हॉस्पिटल को लेके आते हैं और जब हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट उसको मिलता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे टीम जो है इधर सब सुपर स्पेशलिस्ट है, हमारे इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट, हमारे जो सर्जन्स हैं, हमारे आनंद सर, हमारे OMFS सर्जन है और ऑर्थोपेडिक्स में है, सब मिलके पूरा ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया है ताकि जान बच जाए। हमारा मेन इम्पोर्टेंट क्या रहता है हॉस्पिटल में, पेशेंट का जान बचना चाहिए, और वो हमने सक्सेसफुली बहुत अच्छी तरीके से किया है। उसके बारे में हाँ, वो जो ये 2 केस है एक्चुअली, एक था जिसका पैर ऑलमोस्ट एक्सीडेंट के बाद पूरा कट गया था, वो ऐसे ही वो लटकता हुआ पैर लेके आया था, और उसमें क्या हुआ था, बहुत सारा खून बह चुका था, और वो खून इतना बह चुका था कि उसको होश भी नहीं ज़्यादा था और बीपी बहुत ड्रॉप हो रहा था। तो हमने क्या किया, इमीडिएट जब वो पेशेंट आता है तब से फ्रॉम बेड टू ऑपरेशन टेबल, जो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, वो मिनिमम 30 to 45 मिनट्स में पूरा ब्लड टेस्ट सब कुछ रेडी करके वो ब्लीडिंग कंट्रोल करके उसका जान बचा है। एक और जो बच्चा है वो एक्चुअली सीढ़ी से गिर गया था, और जब वो गिर गया था उसका ऑलमोस्ट फिट्स आया था और होश भी बहुत कम था। तो हमारे ICU टीम, हमारे पीडियाट्रिक बच्चे के डॉक्टर की टीम, सब कुल मिला के बहुत अच्छी तरह से इमीडिएट जो ट्रीटमेंट उसको मिलना चाहिए दिया है। बाहर जब वो दिखाए थे पिताजी, जब बोले कि उसका जान बचना ही बहुत ये था, मिरेकल था, हमने उसको तो बिना ऑपरेशन के सक्सेसफुली आज वो चल के आ रहा है, अपने आप बात कर रहा है। वो हमको बहुत खुशी देता है कि हमने जो ट्रीटमेंट दिया है उसका इम्प्रूवमेंट होने का बहुत चांसेस हुआ है उस बच्चे को, हमको उसका खुशी है। चैलेंजेस क्या है, जब बच्चा रहता है, जैसे हमारे वीरेश सर ने बोला है कि बच्चे में वो जो चेंजेस है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है,
जैसे अडल्ट्स में होता है, अडल्ट्स मैनेज कर सकते हैं, बच्चे में ये जान बचाने का चैलेंजेस बहुत रहता है। जैसे वो ट्यूब जल्दी डालना है, ट्यूब मैनेज करना है, और वो जो इंजेक्शंस देना है, वो सब चैलेंजेस रहते हैं। वो चैलेंजेस हमने इधर अच्छी तरह से मैनेज किया है। पैर कटो का जो पेशेंट है, हाँ। उसका कॉन्फिडेंट लेवल कैसा था, उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद उसका कॉन्फिडेंट लेवल कैसा? सही में बताया तो जब हम बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता है, उनको लगता है पैर कट गया तो जान ही चला जाए जैसा रहता है। पर ये हमारे महेश का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, हमने भी उसको हौसला बढ़ाया। डॉक्टर्स ने भी बोला है कि नहीं, पहला जान बचाना इम्पोर्टेंट है। पैर का हम देख सकते हैं, बाद में वो पैर का एटलीस्ट आर्टिफिशियल लिम्ब कुछ तो लगा सकता है। पर फिर उसका हौसला बढ़ाया हमने भी, सारा टीम, नर्सिंग टीम, डॉक्टर्स टीम, रोज़ उसको मिल के नहीं कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो, जो है वो बाद में करके देंगे बोल के हमको उसका हौसला बढ़ाया। ऐसे केसेस को मेट्रो सिटीज या बाहर रेफर करते थे आप, गुलबर्गा में क्या फैसिलिटी है ये जो अच्छे केस हैंडल करने की? नहीं, एडवांटेज क्या है कि गुलबर्गा में इमीडिएट जो डिसीजंस ले सके वो ले रहे, और मेन उससे क्या है, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए डॉक्टर्स और हॉस्पिटल में। तो गुलबर्गा लेवल में भी सुपर स्पेशलिस्ट आ गए हैं इसमें, बहुत लोग सुपर स्पेशलिस्ट आ गए इसमें, पहले नहीं थे। सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, वो लेवल पे पेशेंट काउंसलिंग होता है, पेशेंट को कॉन्फिडेंस देते हैं, तो लेवल पे ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ हाईलाइट्स? तो फैसिलिटीज़ तो मेन राउंड द क्लॉक 24/7 इंटेंसिव केयर फैसिलिटी है, जो वो इमीडिएट चाहिए होता है। इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 है, डॉक्टर्स अवेलेबल है मेन 24/7, जो इंटेंसिविस्ट है और जो भी है, क्योंकि एक हॉस्पिटल में थोड़ा देर वेट करवाना पड़ता है। और इम्पॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे किसी को एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या सीटी या एमआरआई करवाना है, वो रिपोर्टिंग भी मिनिमम 2-3 घंटा लगता है। हमारे एडवांटेज क्या है कि इन हाउस डॉक्टर सुशील गुत्तेदार है, तो वो इमीडिएटली रिपोर्टिंग कर देते हैं जो भी पेशेंट का है। विदिन हाफ एन आवर हमको फाइनल रिपोर्ट भी मिल जाता है, ताकि हम डिसीजन ले सके कि ऑपरेशन करना है या बिना ऑपरेशन मैनेज कर सके। गोल्डन आवर जो रहता है 1 घंटा 1.5 घंटा, उसमें इमीडिएटली इंटरवेंशन करना रहता है। अगर 2-3 घंटा रिपोर्ट लेट हो गया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो, डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो ये आधा घंटा में मिल गया तो डिसीजन मेकिंग जल्दी होता है, जल्दी इंटरवेंशन कर सकते हैं, सर्जरी ले सकते हैं, क्रेनाटमी वो सब प्रोसीजर जल्दी ले सकते हैं। ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಐ ಸಿ ಒಳಗೆ, ಅದರದ್ದು ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಜಯ್ ಸರ್, ಶಿಫಾಲಿ ಮೇಡಮ್, ಸುಶೀಲ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಟೀಮ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶಾಲ್ ಹುಗ್ಗಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಆನಂದ್ ಸರ್, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಾವು ಹೇಳೋ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕನ್ನೋ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸನ ಮೊದಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರೂ ಸತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋ ಅರ್ಧ ಹ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ಹೇಳೋ ಮುಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನು ಬೇಗ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ತರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ವಿತಿನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ತರದಾಯಿತು. ಇಂಥೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೀವನ ಹೋಗ್ತದೇನೋ, ಅದು ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಮೇಲಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಜೀವಪಾರಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅವರು. ನನಗೆ ಹೇಳೋದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ, ನಾವಾಗಿ ಅವ್ರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ರದ್ದು ತೊಂದರೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲೋ, ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲೋ, ಅವ್ರ ಸಂತೋಷ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗಿಂತ. ಈಗ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಒಂದೇ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ 4-5 ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ ವಯಸ್ಸು, ಅಷ್ಟು ಜೀವ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಂತಲ್ಲ ರೀ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ರಕ್ತ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ರಕ್ತದ ಚಲನ ಒಳಗೆ ರಕ್ತ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೆದುಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟು ಬಿದ್ದರೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ತುಂಬ್ಕೋತದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಲ್ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಂದರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಟೀಮ್, ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಂಗ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟಾಫ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನ್ ಟೀಮ್ ಆಯಿತು, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟಿನ ಸಹಕಾರ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನದ
ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಸತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಪೂರಾ ಏನು ಜೀವ ಹೋಗ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರೋ ಸತೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಾವು ಭಾಳ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎರಡಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದವ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಪಾರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಧಾಬಾದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕುಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹುಮ್ನಾಬಾದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತು ದಿವಸ ನಾನೇ ಇದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅವರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಎಡಗಾಲು ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಬಾಡಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹತ್ರ 4-5 ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅವ್ರು ದಾರಿಲಿ ಯಾವುದೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಿರೋ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಮುಂಚೆನೇ ಹೊಡೆದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೊಡೆದ ಏಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಕಾಲು ಕಡೆಗೆ ಬಿದ್ದದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ದಾರಿಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಶ್ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ರಕ್ತ ಬಂದಾಗದಪ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ಜೀವ ಉಳಿಲಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಡೆ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬರೀ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿ 4-5 ಬಟ್ಟೆ ಲುಂಗಿ ಟಾವಲ್ ಅಂತ ಸುತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಬಂದ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದರೆ ನಾ ಹೋಶ್ನ ಅವರಿದ್ದರು, ನಾ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿ ಪಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ 80-90 ಬಿ ಪಿ ಇತ್ತು, ಭಾಳ ಮಿನಿಮಮ್ 80 ಬಿ ಪಿ. 80/40 ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿ ಪಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಚಲನ ಆಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬೆಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ರೀ, ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಬಾರ್ಡರ್ಲೈನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಊಟ ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕುಡ್ದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೆದಳದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದವರು ಸರ್ ಏನಾರು ಮಾಡಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ರಿ, ಕಾಲರ್ ಹೋಗೋದ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಲು ತಂದೀವಿ ಸರ್, ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸದನ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳದವು, ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವ ಒಂದು ಕೊಡೋದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಿ. ಎರಡನೇದು ಕಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಬಂದಿರೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1-2 ತಾಸು ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಟೈಮು. ಕಾಲೇನು ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಕಾಲಿತ್ತು, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ರಕ್ತಚಲನ ಪೂರ ಬಂದಾಗಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಕಂದಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೀವ ಉಳಿಸೋಣ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕ್ಯಾಜುಯಾಲಿಟಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಗಿಂದಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೂನಿಕೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ರೀ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹೊರ ಹೊರದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಟೂನಿಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆಗಿಂದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೆಡಿಬೇಕು, ಅರ್ಧ ತಾಸೊಳಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ ಸರ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಆಯಿತು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದರು, ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಒಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಟೀಮೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು 5 ಬಿನ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ. ಆಗಲೇ ಆನ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ 2 ರಕ್ತ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯ ಮಿನಿಮಲ್ ಅನಸ್ತೇಷ ನೋಡಿ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನಸ್ತೇಷ ಕೊಡಬೇಕು. ಅನಸ್ತೇಷ ಕೊಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಮೆದುಳು ಮೈಕ ಬೇರೆ ಹಂಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾರಂತ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಕಾಲು ಕಾಣತ್ತದ ರಕ್ತ ಹೋಗುತ್ತದು, ಬೇರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅನಸ್ತೇಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅನಸ್ತೇಷ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 2 ತಾಸು ಅನಸ್ತೇಷ ಅವ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅನಸ್ತೇಷ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅನಸ್ತೇಷ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅನಸ್ತೇಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಾಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಉಳಿದ ಕಾಲನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಆಯಿತು, ಆನಂದ್ ಸರ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗೂ ಅಜಯ್ ಸರ್ ಆಯಿತು, 3 ಕೂಡಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಂದು 24 ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಜೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿವಿ, 12 1 ಗಂಟೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಯಾರ. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿವಿ. ರಕ್ತ ಆಗಿಂದಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಚ್ಚರಾಗಿದ್ದು ಮಾತಾಡಿ, ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿನಿ, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಂದ. ಅದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿರಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಅದೊಂದು ಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಿಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸಾಯಿತಿರೋ ಬರ್ತಿರೋ ಪೇಷಂಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರಿಕವರಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ಖುಷಿ ತಾವೇ ಮಾತಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮನಂಬಿಕೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ಮಹೇಶ್ವರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮಹೇಶ್ವರ್ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರದ್ದು ಪೇಷಂಟ್ಸು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸು ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುವರಾಜ್ ಅಂತಿದ್ದು 2 ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಡಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಗೋದಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ದವಡೆ ಎಲ್ಬೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅನಸ್ತೇಷ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಂಥದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅನಸ್ತೇಷ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಬರೋದಾಗಿ ಸೇಫಾಗಿ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ. ಕಾರಣಾಂತರದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಉಳಿದು ಸೀರಿಯಸ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರಾಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕೊಲಾರ್ ಸರ್ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಉಳಿದು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಹೊಸ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿತಿನ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೀವನ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಖುಷಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ.